Children, hope all you are safe at home. Today we are starting the new lesson from economics, that is the third chapter, poverty as a challenge. You heard this word poverty. What is the meaning of poverty? Yes, poverty means എന്താണ് അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം അല്ലേ. And this chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India. After the independence, when we got independence in 1947, and at that time we face from that time onwards we are facing one of the main problem in India is poverty. And after discussing this multi-dimensional problem through example, the chapter discussed the way poverty is seen in the social sciences. And first, from this chapter, this is an overview. And from this chapter, first we learn what is poverty and how these problems are discussed the way in a social science. Okay, and then poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of poverty line. And then we are explaining what is poverty line, how the people are divided into poverty, below poverty line and above poverty line, APL and BPL. And after that we are discussing what are the causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government, are how to solve all this poverty, and that also we are discussing. And the chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. You understand? So from this chapter we are learning what is poverty and what are the trends in poverty in India, and what are the causes of poverty, and what are the anti-poverty measures taken by Indian government to solve this problem. These are the main topics we are discussing in this chapter. Yes. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in village, people living in overcrowded jaggies in cities, and they could be daily wage worker at the construction sites or child workers in dhabas. That means, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ വേർഡ് പുവർ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, പാവങ്ങൾ, പാവപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളത് പല രീതിയിലാണ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ചിലർക്ക് വീടില്ല, ചിലർക്ക് ജോലിയില്ല, ചിലർക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനമില്ല, അല്ലേ. പലരും ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ജഗീസുകളിലൊക്കെ, ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നു, കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു പോവർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ദേ കുഡ് ഓൾസോ ബി ബെഗേഴ്സ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടാറ്റേഴ്സ്. വി സീ പോവർട്ടി ഓൾ അറൗണ്ട് അസ്. പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പല രീതിയിലാണ് ഈ പോവർട്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദിസ് മീൻസ് റഫ്ലി 270 million people in India live in poverty in 2011-12. 11-12 കണക്കെടുത്താൽ ഏകദേശം 270 million, that is 27 crore people are below poverty line in 2011-12. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് എത്രമാത്രം പോവർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ വൻതോതിൽ പോവർട്ടി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദിസ് ചാലഞ്ച്. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പോവർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പല പോളിസികളും നമ്മുടെ 5 year പ്ലാൻസിലും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പോവർട്ടി സോൾവ് ചെയ്തു പോകാൻ. പോവർട്ടി സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇൻകം വേണം. ഇൻകം വേണമെങ്കിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കണം. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷനും ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസും വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പോവർട്ടി എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാതാകുന്നത്. എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും വർഷമായി, ഇപ്പം 1947 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയി, ഇപ്പോൾ 2020 വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പോവർട്ടി എന്നുള്ളത്. Here 2 typical cases of poverty. This is story. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോവർട്ടി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. 30-year-old Ram Sharan works as a daily wage laborers in a
wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. ജാർഖണ്ഡിലെ ഒരു രാം ശരണിന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഡെയിലി വേജ് വർക്കറാണ്. He managed to earn around rupees 1,500 a month when he finds employment, which is not often. ജോലി എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 1,500 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്. The money is not enough to sustain his family of 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months. 4 കുട്ടികളും ഭാര്യയും അയാളും അടങ്ങുന്ന 6 മെമ്പർ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് 12 വയസ്സ് മുതൽ 6 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണുള്ളത്. പക്ഷേ മാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കണ്ടോ, 1,500 രൂപ. He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. അത് മാത്രം പോരാ, ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമുള്ള പേരൻസിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം, ഒരു പങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഹിസ് ഫാദർ എ ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ രാംശരൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ഹു ലിവ്സ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ഫോർ സസ്റ്റനൻസ്. അപ്പം ബ്രദറിനെ സഹായിക്കണം, പേരൻസിനെ സഹായിക്കണം. രാംശരൺ ലീവ്സ് ഇൻ എ 1-room rented house in a crowded bustee in the outskirts of the city. സ്വന്തം താമസിക്കുന്ന വീടിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ഒരു റൂമുള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് ഈ രാംശരൺ താമസിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി ഷാക്ക് ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ക്ലേ ടൈല്. ചെളി കൊണ്ടും അതുപോലെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഈ രാംശരൺ താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4 മക്കളും വൈഫുമായിട്ട്. ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് ശാന്താദേവി, വർക്ക്സ് ആസ് എ പാർട്ട് ടൈം മെയ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഹൗസസ് ആൻഡ് മാനേജസ് ടു എൻ അനദർ ₹800. വൈഫ് വെറുതെ ഇരിക്കല്ല, വൈഫും തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ മെയ്ഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെർവൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ₹800 പെർ മന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദേ മാനേജ് എ മീഗർ മീൽ ഓഫ് ദാൽ ആൻഡ് റൈസ് ട്വൈസ് എ ഡേ. 2 നേരമാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഇൻകമേ അവർക്ക് ഉള്ളൂ. അത് റൈസും ദാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപ്പ്. ബട്ട് ദർ നെവർ ഇനഫ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദം. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതല്ല, വിശപ്പ് മാറാനായിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഫുഡ് പോലും അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ നെവർ ഇനഫ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദം. ഹിസ് എൽഡർ സൺ വർക്ക്സ് ആസ് എ ഹെൽപ്പർ ഇൻ എ ടീ ഷോപ്പ് ടു സപ്ലിമെന്റ് ദ ഫാമിലി ഇൻകം ടു ഏൺ അനദർ ₹300 while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings. ഇനി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് മൂത്ത മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രായമൊന്നുമില്ല, 12 ഇയേഴ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഈ 12 ഇയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ. ആ 12 ഇയേഴ്സിൽ ആ കുട്ടിയും ഒരു ടീ ഷോപ്പിൽ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ₹300 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇളയ കുട്ടിയാണ് ബാക്കി 2 ചെറിയ കുട്ടികളെയും നോക്കുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ നോക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണ്. They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. And new one are bought only when the older clothes become unwearable. അവർക്ക് ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? None of the children go to school. ആരും സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് ആകെ ഉള്ളത് 2 ജോഡി ഡ്രസ്സാണ്. അത് ഒരെണ്ണം കയറി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മറ്റൊരെണ്ണം വാങ്ങുന്നത്. New ones are bought only when the older clothes become unwearable. Shoes are a luxury. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇല്ല. പിന്നെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ലക്ഷറി ഐറ്റമാണ്. ലക്ഷറി ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിനാണ് ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല, ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ലക്ഷറി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill. അത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല നറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് രാംശരൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ. ഇത് ഒരു കേസാണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് ഇൻ റൂറൽ കേസസ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു അർബൻ കേസായിരുന്നു. അർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പുവർ സിറ്റുവേഷനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു പുവർ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Lekha Singh belongs to a small village near Meerut in UP. His family doesn't own any land, so they do odd job for his big farmers. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ല. അവർ മറ്റ് ബിഗ് ഫാർമറുടെ ലാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. വർക്ക് ഈസ് ഇറാറ്റിക് ആൻഡ് സോ ഈസ് ഇൻകം. ഇറാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയും വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളൂ, ഇൻകവും വല്ലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ. റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. At times they get paid ₹50 for a hard day's work. But often it's in kind, like a few kilograms of wheat or dal or even vegetable for toiling in the farm through the day. The family of 8 cannot always manage 2 square meals a day. അവർ 8 മെമ്പറുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. അവർക്ക് ഈ ഫുഡ് കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് പോലും അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood on the field. ഈ ചോപ്പിംഗ് ഫോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഡർ എന്താ?
കന്നുകാലികൾക്കുള്ള പുല്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ്, അത് ആഹാരത്തിനാണ് ഫോഡർ, അതൊക്കെ എടുത്തും അതുപോലെ വിറകൊക്കെ ശേഖരിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ, എ TB പേഷ്യൻറ്റ്, പാസ്ഡ് അവേ 2 years ago ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ. അതായത് അവരുടെ അച്ഛൻ ഒരു TB പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ 2 വർഷം മുമ്പാണ് മരിച്ചുപോയത്. അത് ഫുഡും നല്ല മെഡിസിനും ഒന്നും കിട്ടാതെയാണ് മരണമടഞ്ഞത്. ഹിസ് മദർ നൗ സഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെയിം ഡിസീസസ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് സ്ലോലി എബിങ് അപ്പ്. അമ്മയ്ക്കും ഇതേ അസുഖം തന്നെയാണ്. വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് അവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓൾദോ ദ വില്ലേജ് ഹാസ് എ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ലെഖ നെവർ വെന്റ് ദെയർ. അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെയും അവിടെ ആര് പോയിട്ടില്ല, കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടില്ല. Legha never went there and he had to start earning when he was 10 years old. 10 വയസ്സായപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ അവൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇൻകം ഏണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല ജോലികളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ ക്ലോത്ത്സ് ഹാപ്പൻ വൺസ് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്. വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൻ സോപ്പ് ആൻഡ് ഓയിൽ ആർ എ ലക്ഷറി ഫോർ ദ ഫാമിലി. സോപ്പും ഓയിലും ഒക്കെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അവർക്ക് ലക്ഷറി ഐറ്റം പോലെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പോവർട്ടി ഫാമിലി ആയിരുന്നു ലേഖ സിംഗിൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. റൂറൽ കേസാണ്, റൂറൽ ഏരിയയിലെ ഒരു പുവർ ഫാമിലിയുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കേസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് പോവർട്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഒന്ന് ലാൻഡ്ലെസ്നെസ്, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. 2ാമത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, തൊഴിലില്ലായ്മ. 3 സൈസ് ഓഫ് ഫാമിലി, ഫാമിലിയുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ അവിടെ ദാരിദ്ര്യം കൂടുന്നതിന് കാരണം എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. Then poor health and malnutrition. This is the another sign of poverty. Poor health. നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യമില്ല, പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കുന്നു. അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മാറ്റാനുള്ള മെഡിസിൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ള പണമില്ല, അതും മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ദെൻ ചൈൽഡ് ലേബർ. അപ്പം ഇൻകം ഇല്ലാതെ പോവർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലും സ്കൂളിൽ വിടാതെ അവരെ കൂടി ജോലിക്ക് വിടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു. ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എന്ന ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ, ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ഹെൽപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ല മറ്റുള്ളവർ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് നിസ്സഹായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീൻ ഇൻ ദീസ് 2 സ്റ്റോറീസ് അല്ലേ. ലാൻഡ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ട്, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സൈസ് ഓഫ് ഫാമിലീസ്, വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇല്ലിറ്ററസി, പിന്നെ അക്ഷരം അറിയത്തില്ല, അവർക്ക് ഇല്ലട്രസി, സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല, അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ നിരക്ഷരരായിട്ട് തുടരുന്നു. ദെൻ പുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മാൽന്യൂട്രീഷൻ, ചൈൽഡ് ലേബർ ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് വി ക്യാൻ സീൻ ഇൻ എ poor family. It is in urban area or in a rural area, both sides we can see all these factors. These 2 typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിശപ്പ്, ഹങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പാണ് അല്ലേ. അത് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ലാക്ക് ഓഫ് ഷെൽട്ടർ, സ്വന്തമായിട്ട് താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു വീടില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പേരൻസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സെൻഡ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ടു സ്കൂൾ ഓർ എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ സിക്ക് പീപ്പിൾ കാനോട്ട് അഫോർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പേരൻസിന് അവരുടെ കുട്ടികളെ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിക്ക് പേഴ്സണിന് കിട്ടുന്നില്ല. ദെൻ പോവർട്ടി ഓൾസോ മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്. നല്ല രീതിയിൽ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നില്ല, സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, നല്ല ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് എ റെഗുലർ ജോബ് അറ്റ് എ മിനിമം ഡീസൻറ്റ് ലെവൽ. റെഗുലർ ജോബില്ല, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്നു, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഇൻകം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എബോവ് ഓൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ലിവിങ് വിത്ത് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. ഇതെല്ലാം അവരൊരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുവർ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഇൽ ട്രീറ്റഡ് അറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി പ്ലേസ്, ഇൻ ഫാംസ്, ഫാക്ടറീസ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും പുവർ ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം അവർ ഇൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു. ഒബ്വിയസ്ലി നോബഡി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലീവ് ഇൻ പോവർട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഇല്ല, ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം അതില്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ബെറ്റർ
better education. This is a moral from the story അല്ലേ. നമുക്കിപ്പം പേരൻസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ജോലി നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യണം, ഇൻകം അറ്റൈൻ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മാറി നല്ല ഒരു ലക്ഷറിയസ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക. ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ we will also face in the future. So we can use our present ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റി നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം. അതായത് നല്ല രീതിയിലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യണം, നല്ലൊരു ജോബ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം, നല്ലൊരു ഇൻകം കിട്ടണം, നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൈഫായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് വേണ്ടത്. അതാരും ഏത് രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പോവേർട്ടി, ദാരിദ്ര്യം എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ടു ബ്രിങ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് അബ്ജക്റ്റ് പോവേർട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഈ പോവേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഓൾവേസ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ വുഡ് ബി ട്രൂലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺലി വെൻ ദ പുവറസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ബിക്കെയിം ഫ്രീ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇതാണ്. എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രരായ ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവരുടെ സഫറിങ്സിൽ നിന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ രക്ഷ നേടുന്നു അന്ന് മാത്രമേ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ പുവർ പീപ്പിൾ എല്ലാം ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then poverty is seen by social scientists. Since poverty has many facets and social scientists look at this through a variety of indicators. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളത് പലരും പല രീതിയിലാണ് അതിനൊരു നിർവചനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു റിലേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് കൺസംഷൻ. മിക്കവാറും പേര് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആൾ റിച്ച്, കുറവ് ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആൾ പുവർ, അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൺസംഷൻ, ഒരാളെ എത്രമാത്രം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സാണ് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ റിച്ചും, അതുപോലെ ഒരു നേരത്തെ പോലും ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ പുവർ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലും ഇത് കണക്കാക്കാറുണ്ട്. But now poverty is looked through other social indicators like illiteracy level. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ കുറേ കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഇല്ലിറ്ററസി റേറ്റ്, നിരക്ഷരത, ആൾക്കാർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ജനറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു മാൽന്യൂട്രീഷൻ, നല്ല രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലാത്തത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഇൻകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരും പോവർട്ടി ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻ. lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. അപ്പം വെറും ഒരു ഇൻകം കുറയുള്ളവരെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണോ, മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണോ, അതുപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണോ അയാൾക്കുള്ളത്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി പോവർട്ടി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, social exclusion and vulnerability. And what do you mean by social exclusion? According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surroundings with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. ലോ സറൗണ്ടിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പുവർ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പിന്നെയും പുവർ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പം ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുക. അവരുടെ ലൈഫ് വീണ്ടും ഈ പുവർ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ളവരാരും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, പിന്നെ വരുന്ന തലമുറയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പുവർ ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. അതേസമയം ബെറ്റർ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വീണ്ടും അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും ഹെൽത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ ഈ പോവർട്ടിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്യാൻ ബി ബോത്ത് എ കോസ് ആസ് വെൽ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഇൻ ദ യൂഷ്വൽ സെൻസ്. Broadly, it is process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy.
ആരാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ബെനിഫിറ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കിട്ടാത്തത് അവരാണ് കൂടുതലും ഈ പോവർട്ടി സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ ബിലോങ് ടു സർട്ടൻ കാസ്റ്റ് ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ചില നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലോ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അതായത് ചില കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, മൈനോറിറ്റി പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അവർ നേരത്തെ തൊട്ട് തന്നെ അവർ ഈ പുവർ സിറ്റുവേഷനിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാതെ വരുന്നു. അപ്പം ആ അടുത്ത തലമുറ വീണ്ടും ആ ഒരു പോവർട്ടി സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ദസ് മേ ലീഡ് ടു ബട്ട് ക്യാൻ കോസ് മോർ ഡാമേജ് ദാൻ ഹാവിങ് എ വെരി ലോ ഇൻകം. അത് വീണ്ടും ആ ഫാമിലിയിൽ വീണ്ടും ഇൻകം കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ മൈനോറിറ്റി പീപ്പിളിനെയും മറ്റും അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ സീറ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് പഠിക്കാം, ഫീസ് കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് എല്ലാ കോഴ്സുകളും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലൂടെ അവർക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ചില ഏരിയകളിൽ MLA MP ആയിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഈ ബാക്ക്വേർഡ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് അവരെ കൂടി ഒന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. യെസ്, വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ വൾണറബിലിറ്റി? Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of backward caste or individuals such as widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. അത്രയും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. കുറേ ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഈ പോവർട്ടി സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിനായിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ വിഡോസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ്. അവർ വീണ്ടും ആ പഴയ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ തുടരുന്നൊരു ഇത് കാണാം. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൾണറബിലിറ്റി. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunities. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ വൾണറബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി വേണം, അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, അതുപോലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പലരും അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. And further it is analyzed on the basis of greater risk these groups face at the time of natural disasters, earthquake, tsunami, then terrorism. ഇതൊക്കെ ഈ കുറേ ആൾക്കാർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന പോവർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody's, whether the flood or an earthquake or simply the fall in the availability of job. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ പണ്ട് എങ്ങനെ നിലനിന്നിരുന്നോ അതിൽ തന്നെ ഒരു എർത്ത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും റിമൈനിങ് പുവർ, പണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീണ്ടും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു കഴിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് വൾണറബിലിറ്റി. So government are providing so many policies to uplift these people, but it is not sufficient. So government also trying to uplift all these people in a daily program. ഡെയിലി പ്രോഗ്രാംസിൽ എപ്പോഴും ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി ഇവരെ ഒന്ന് വൾണറബിലിറ്റിന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് മാറ്റി പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും now also we are in a track. നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിൽ മാത്രമാണ്, പക്ഷേ we cannot achieve its maximum. Okay children, the next topic we will discuss in the next class. Read this lesson 2 or 3 times. Okay, make a short notes and video audio clip and send it to your activity group. Thank you.